Namaste students. Our subject code is CS08 and subject name is web programming. I'm going to explain first one or two topics from chapter 1. That one is web programming. There are two parts in chapter 1, web programming and web services. First I am taking web programming. Before starting the topic, I will repeat that you need to complete basic HTML programs if you haven't completed, because we need to use HTML code with PHP in this subject. આપણે જે HTML નો કોડ લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં જોઈ ગયા છીએ અને તમને હમણાં એક્સરસાઇઝ પણ આપેલી હતી, એ જો હજી કમ્પ્લીટ ના કરી હોય તો તમે કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. આ ચેપ્ટર હજી જે ચાલે છે એ ડ્યુરેશનમાં તમે પોર્શન કમ્પ્લીટ કરી શકો છો HTML નો, કેમ કે આપણે અહીંયા કોડિંગ એની જરૂર પડવાની જ છે. Okay, let's start. Our first topic is web page. Web pages can either be static or dynamic, and web pages is collection of different controls like text, label, image, file, videos, okay, audio file. આ બધાનું કલેક્શન્સ ત્યારે થાય છે ત્યારે એક વેબ પેજ બને છે, અને આવા ઘણા બધા વેબ પેજીસ બનતા હોય છે ત્યારે એક આખી વેબસાઇટ બનતી હોય છે. એન્ડ વેબ પેજ can either be static or dynamic. When the page gets to your browser, all the browser has to do it is translate the HTML. સૌથી પહેલા જ્યારે ડેટા બ્રાઉઝર ઉપર આવે છે તો બ્રાઉઝરનો વર્ક શું છે કે HTML નો ડેટા ટ્રાન્સલેટ કરી અને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરાવવાનું, એટલે કે આપણી સ્ક્રીન ઉપર ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવવાનું. A web page is a web document that is suitable for the World Wide Web and the web browser. જે આપણે HTML ફાઇલ બનાવતા હશું એને આપણે જે વેબ પેજ કહીએ છીએ, જે વેબ બ્રાઉઝર સપોર્ટ કરશે અને વર્લ્ડ વાઇડ વેબ થ્રુ આપણે એ પેજ મોકલી શકશું. A web browser displays a web page on a monitor or mobile device or laptop or any other devices. The web page is what displays, but the term also refers to a computer file. It's one simple computer file like Word file, but it is Word file like text file with .txt, and similarly one web page with extension maybe HTML or any other extension possible, like JavaScript ની ફાઇલ છે, CSS ની ફાઇલ છે જે આપણે વેબ પેજની સાથે યુઝ કરતા હોઈ. PHP આવે, ડોટ એક્સટેન્શન આપણે આ સબ્જેક્ટ PHP છે એમાં આપણે જ્યારે PHP ની ફાઇલ ક્રિએટ કરાવડાવશું ત્યારે એનું એક્સટેન્શન .php હશે. તો આવી રીતના કોઈ પણ ફાઇલ હોઈ શકે અને એને આપણે જનરલી કોમ્પ્યુટર ફાઇલ કહીએ છીએ. યુઝ્યુઅલી રિટન ઇન HTML or comparable markup language whose main distinction is to provide hypertext that will navigate to other web pages via links. એટલે ગમે તેમાં કોડ લખેલો હોય પણ ત્યાંથી એ કોડ સર્વર ઉપર એક્ઝિક્યુટ થઈ અને આપણને HTML માં સેન્ડ થતો હોય છે ને એ વેબ પેજ થ્રુ આપણા કમ્પ્યુટર સુધી આવતો હોય છે અને આપણે એ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ આપણા કમ્પ્યુટર ઉપર. A web page is a document typically written in plain text interspersed with formatting instructions of hypertext markup language. A web page may incorporate elements from other websites with suitable markup anchors. એટલે કે આપણું વેબ પેજ જે છે એ એક એની જે મેથડ એની જે સિન્ટેક્સ ને એ રીતના હોય એ રીતના આપણે યુઝ કરતા હોય, લાઈક ટેગ કેવી રીતના અપ્લાય કરવાનો છે, લાઈક ટેગ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, ઓવર કરવાનો છે, એટ્રીબ્યુટ્સ લખવાના છે તો એ ટેગમાં લખવાના છે, તો એના જે બધા રૂલ્સ છે એને જે બધા રૂલ્સ હોય એ આપણે ફોલો કરવાના હોય અને એ રીતના આપણે એક આખું HTML નું પેજ ક્રિએટ કરતા હોઈએ અને જનરલી એ એક ટેક્સ્ટ થ્રુ જ આપણે લખીએ છીએ. હા, એમાં આપણે બીજી કોઈ ઇમેજ ફાઇલ ની ઓપન કરાવડાવી હોય તો એમાં એનો આપણે પાસ કરવાનો હોય છે. Web pages are accessed and transported with the hypertext transfer protocol, which may optionally employ encryptions to provide
security and privacy for the users of the web page content. એટલે કે નોર્મલી આપણે HTTP યુઝ કરીએ છીએ પણ સિક્યુરિટીની સાથે પેજમાં કાંઈ ડેટા સિક્યોરલી પાસ કરવાનો હોય તો આપણે HTTPS પ્રોટોકોલ એટલે કે હાઇપરટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ સિક્યોરનો યુઝ કરીએ છીએ. A website is a collection of web pages such as the one you are looking like તમે કોઈ વેબ પેજ ઓપન કરાવડાવો તો તમે એક પેજ જોતા હોય તો એક વેબ પેજ આખું કહેવાશે અને એમાં વેબસાઇટ એવા ઘણા બધા પેજીસની એક વેબસાઇટ બની હોય. A web page is what you see on the screen when you type in a web address, click on a link or put a query in a search engine. લાઈક તમે mvmcollegerajkot.com લખો છો કે google.com લખો છો કે yahoo.com લખો છો તો જે તે વેબસાઇટ જે છે ઓપન થશે એમાં ફર્સ્ટ એન્ડ હોમ પેજ ઓપન થશે और આપણે ગૂગલ ઉપરથી સર્ચ કરીએ તો એમાંથી કોઈ પણ વેબસાઇટ ઓપન કરાવડાવીએ તો એક જે તે પેજ આપણે ઓપન કરાવડાવતા હોય એને વેબ પેજ કહીએ છીએ. A web page can contain any type of information and can include text, color, graphics, animations and sounds. When someone gives you their web address, it generally takes you to their website's homepage, which should introduce you to what that site offers in terms of informations or other સર્વિસીસ. લાઈક એની હોમ પેજ ઉપર લઈ જાય છે કોઈ વેબસાઇટ આપણે ઓપન કરીએ ત્યારે અને એમાં જનરલી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન્સ એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું હોય કે એ શેને રિલેટેડ વેબસાઇટ છે. લાઈક તમે કોઈ પણ શોપિંગની સાઇટ હોય તો તમને શોપિંગ રિલેટેડ બધી એમાં ડિટેલ્સ આપેલી હોય કે સર્વિસીસ કોઈ પ્રોવાઈડ કરતી હોય તો એની ડિટેલ્સ આપેલી હોય. From the home page you can click on links to reach other sections of the site. A website can consist of one page or 10 or thousands of pages depending on what the site owner is trying to accomplish. It means in website there may be one page or many web pages possible. There is no fixed any limit. And generally when you open the home page there will be one menu, maybe on left side or on top, depends on website designing. Generally it's on the top after heading there will be one menu and you can redirect to other pages with that menu. એટલે કે તમે એ મેનુમાંથી જે કંઈ સિલેક્શન કરો એ પેજીસ ઉપર તમે રીડાયરેક્ટ થતા હશો. અને યસ એક આપણે રહી ગયું છે સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક. હમણાં કન્સેપ્ટ જોઈ લઈએ ને. A website is a collection of web pages such as the ones you are it's repeating. ઓકે, સ્ટેટિક વેબસાઇટ અને એક ડાયનેમિક વેબસાઇટ આપણે આ બે કન્ટેન્ટ આવે છે એ જોઈએ. A website having static page and displays the same information to all users is called static website. Static website is made up with simple HTML. Generally ખાલી એક સિમ્પલ HTML થી કોડિંગ કરેલું હોય તો એક સ્ટેટિક વેબસાઇટ હશે. અને જનરલી જ્યારે સેમ ઇન્ફોર્મેશન્સ બધાને કોમન ઇન્ફોર્મેશન એક જ ઇન્ફોર્મેશન બધાને ડિસ્પ્લે કરવાની થતી હોય ત્યારે એ સ્ટેટિક પેજ બનાવીએ એ બરાબર છે. A static website contains information that does not change. It remains the same or static for every viewer of the site. કોઈ પણ વ્યુઅર આવે તો એને સેમ જ ઇન્ફોર્મેશન શો થતી હશે. A static website is one that has web pages stored on the server in the format that is sent to a client web browser. સ્ટેટિક વેબસાઇટમાં PHP નો કેનો કોઈ યુઝ ન કરેલો હોય તો સિમ્પલ HTML હોય એટલે કે જે સ્ટોર કરાવડાવ્યું હોય છે એ HTML માં જશે ને ડાયરેક્ટલી કોઈ પણ યુઝર આવે છે એક્સેસ કરાવડાવે છે તો એ આખી ફાઇલ જ જે છે એ સેન્ડ થઈ જશે. It is primarily coded in hypertext markup language. Another term used to describe constant. For example, many web pages are static HTML pages, which means none of the content is generated by other code or script and will not change unless the creator make a change or re-upload the file. So content will be static. There will be no change for storing and displaying. Same content will be displayed which is stored. While we are using PHP, content may be changed. Okay, depends on data, depends on our code. Content may be changed. એટલે કે જ્યારે આપણે સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ યુઝ કરીએ છીએ then
એ ટાઈમે બધાને અલગ અલગ ડેટા ઓર ડિપેન્ડ્સ કે આપણે કોડ ઉપર કે કોડ ડેટા જે છે એ ડિફરન્ટ ડિસ્પ્લે થતો હોય. Advantages of static website: quick to develop, cheap to develop, easy to develop, we can also write, cheap to host એટલે કે હોસ્ટિંગ કરવું જે છે એ લેસ પ્રાઇસ થાય છે, ડેવલપ કરવા માટે પણ લેસ પ્રાઇસ થાય છે અને જલ્દી પણ ડેવલપ થઈ જાય છે, ડેવલપ કરવું પણ ઇઝી છે. Disadvantage of static websites: require web development expertise to update site frequently. કેમ કે જ્યારે તમારો કન્ટેન્ટ જે છે ફિક્સ છે, કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરવા છે તો કન્ટિન્યુઅસલી એક ડેવલપરની જરૂર પડશે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી સાઇટ જે છે એ અપડેટ કરી રાખે રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે. સાઇટ નોટ એઝ યુઝફુલ ફોર ધ યુઝર કમ્પેરેટિવલી ડાયનેમિક સાઇટ જેટલી યુઝફુલ છે એટલી સ્ટેટિક સાઇટ વેબસાઇટ યુઝફુલ નથી થતી. કન્ટેન્ટ ગેટ સ્ટેગ્નન્ટ. સ્ટેગ્નન્ટ મીન્સ ફિક્સ ઓર સ્ટેડી, એટલે કે કન્ટેન્ટ જે છે એ ફિક્સ થઈ જશે, ફ્રીક્વન્ટલી એનો કન્ટેન્ટ જે છે એ ચેન્જ નહીં થતો હોય. નેક્સ્ટ વન, ડાયનેમિક વેબસાઇટ. A dynamic website is one that changes or customizes itself frequently automatically based on certain criteria. એટલે કે આપણે જે કોડ લખેલો છે એમાં જે ક્રાઇટેરિયા આપેલો હોય એ પ્રમાણે આઉટપુટ જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતું રહેશે. એકને એક યુઝર માટે પણ પોસિબલ છે કે ચેન્જ થતું હોય ઓર ડિફરન્ટ યુઝર માટે પણ પોસિબલ છે ચેન્જ થતું હોય, ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી કોડ કે કઈ રીતના કોડ લખેલો છે એ પ્રમાણે ફ્રિકવન્ટલી જે કાંઈ ચેન્જીસ આવે છે એ બધા ચેન્જીસ થતા રહેશે. લાઈક એક એક્ઝામ્પલ આપું કે લાઈક તમે તમારા મેલ આઈડીમાં લોગિન થાઓ છો તો તમને તમારા મેલ ડિસ્પ્લે થાય છે. યસ, ડિઝાઇનિંગ બધું જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, ફ્રન્ટ એન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, પણ એનો ડેટા જે છે એ ચેન્જ થઈ જશે. સો ડેટા જે છે એ ફ્રિકવન્ટલી ચેન્જ થતો રહેશે. તમારો ડેટા જે છે સપોઝ જીમેલમાં તમે લોગિન થયા છો તો ઇનબોક્સમાં તમારા જે મેલ છે એ તમને ડિસ્પ્લે કરે છે, પણ આફ્ટર 10 મિનિટ્સ કોઈ મેલ આવી ગયો છે અને તમે રિફ્રેશ આપો છો તો તમારો મેલ ત્યાં ડિસ્પ્લે કરી દેશે. તો એ ડેટા ચેન્જીસ થયા રાખે છે. એવરી ટાઈમ જે કંઈ ડેટા છે એ તમને ફેચ કરી અને ડિસ્પ્લે કરાવી રાખે છે. અને એ પણ ખરા કે તમને તમારો જ ડેટા ડિસ્પ્લે થાય છે, બીજા યુઝરનો ડેટા ડિસ્પ્લે નથી થતો. બીજો યુઝર જે છે એને લોગિન કરે તો ત્યારે એના ઇનબોક્સમાં એના મેસેજીસ ડિસ્પ્લે થાય છે, એના તમે મેસેજીસ જોઈ નથી શકતા. ઓકે, તો એ રીતે ડેટા સિક્યોર પણ રહે છે અને બધાને પોતાનો ડેટા ડિસ્પ્લે થાય છે. A website that have interactions with user and change information with each user is called dynamic website. Website જે છે like it can interactions with the user and also information can be changed for the different user. Okay, so it is dynamic website. Dynamic website is made with HTML, DHTML, CSS, client side scripting, server side scripting, etc. આ બધાનો યુઝ કરી અને આપણે ડાયનેમિક વેબસાઇટ જે છે એ ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. We can create dynamic website with this all. Dynamic websites can have two types of dynamic activity: code and content. Dynamic code is invisible or behind the scenes, and dynamic content is visible or fully displayed. આઉટપુટમાં સપોઝ કે અત્યારના આપણે પીપીટી છે પણ અહીંયા માની લો વેબ પેજ છે તો અહીંયા તમને જે ડિઝાઇન ને બધું જે કન્ટેન્ટ ડિસ્પ્લે થતો હોય તો એ બધું કહેવાય છે કે કન્ટેન્ટ છે. અને કોડ જે છે એ આપણે કોડિંગ કર્યું હોય જે આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે નથી થવાનું. લાઈક HTML આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો HTMLમાં તમે ટેબલ લીધું છે તો એ ટેબલનો કોઈ ક્યાં કોડ ડિસ્પ્લે થાય છે? ડિસ્પ્લે નહીં થતો હોય. એની ઇફેક્ટ જે છે એ આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, તો ક્યાંય કોડિંગ જે છે એ ડિસ્પ્લે થવાનું નથી હોતું. A dynamic website contain information that changes depending on the viewer of the site. Who is viewer? It's depending on that. The time of the day also depends on time of the day, the time zone, the native language of the country. Depends છે આ બધા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે એ પ્રમાણે આપણને ડેટા જે છે એ ડિસ્પ્લે થતો હોય. Advantages of dynamic websites:
મચ મોર ફંક્શનલ વેબસાઇટ, ઘણા વધારે ફંક્શનલ પ્રોવાઈડ કરે છે. મચ ઇઝીયર ટુ અપડેટ, કંઈ પણ ચેન્જીસ કરવાના આવે તો બધા જ જગ્યાએ ચેન્જીસ કરવા પડે એવું નથી. એક જગ્યાએ કોડિંગમાં આપણે ઇફેક્ટ આપીએ તો એની ઇફેક્ટ બાકી બધે આવી જતી હોય એવું પોસિબલ છે. ન્યૂ કન્ટેન્ટ બ્રિંગ્સ પીપલ બેક ટુ ધી site and helps in the search engines. Can work as a system to allow staff or users to collaborate. Disadvantages of dynamic websites: slower, more expensive to develop. Comparatively with static, it is much slower to develop and also more expensive to develop. હોસ્ટિંગ કોસ્ટ અ લિટલ મોર, હોસ્ટિંગ જે છે એ પણ થોડુંક વધારે થઈ શકે છે, તો એક એના ડિસએડવાન્ટેજીસ થશે. A scripting language is a language that uses a sophisticated method to bring codes to a runtime environment. In key ways, scripting languages are made for specific runtime environments, and they automate some of the code implementations. In that sense, they are modernizations of systems that previously used compilers and interprets inputs. Similarly, now we can use scripting language. આપણે એવું કહી શકીએ એક અલગ વર્ડ્સમાં. A scripting language or script language may be a general purpose programming language, or it may be limited to specific functions used to augment the running of an application or system program. એક એનો લિમિટેડ યુઝ પણ હોઈ શકે છે કે જનરલ પર્પઝ માટે પણ એનો યુઝ થઈ શકે છે. ઇન શોર્ટ, JavaScript is widely used on web pages for general calculations as well as like drop down menus and other types of menus and graphic sections. We can use it. You can use JavaScript for that different actions. It enables the programmer to display a message such as like you forgot to give telephone number. In short, we can call it વેલિડેશન. રાઈટ, આપણે કોઈ પણ વેલિડેશન સપ્લાય કરવા હોય તો એના માટે થઈને પણ આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. There are two parts. First one is client side language and second one is server side language, or client script language and server side script language. Client side scripting generally refers to the class of computer program on the web that are executed client side by the user's web browser. ફર્સ્ટ હું મારા વર્ડમાં એકવાર એક્સપ્લેન કરી દઉં છું, પછી આપણે વધારે જોઈએ. ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ એટલે શું છે કે જેનું એક્ઝિક્યુશન ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટર ઉપર થતું હોય એને ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ કહેવાય છે. સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ શું છે કે જેનું એક્ઝિક્યુશન સર્વર ઉપર જ થઈ જાય છે અને ત્યાંથી ને આઉટપુટ જે છે એ આપણા એટલે કે એનું જે એક્ઝિક્યુશન થઈ ગયા પછી એનું જે કોડ છે HTMLમાં એનું આઉટપુટ જે છે એ બધું આપણા કોમ્પ્યુટર ઉપર મોકલાય છે અને એ આપણા કોમ્પ્યુટર ઉપર વેબ બ્રાઉઝર થ્રુ આપણે વ્યૂ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો એ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ ધીસ. ક્લાયન્ટ સાઇડ લેંગ્વેજ શું છે કે કોડ જે છે એ જ ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટર ઉપર સેન્ડ કરી દીધો છે અને બ્રાઉઝર જ જે છે એનું એક્ઝિક્યુશન કરી અને ડિસ્પ્લે કરે છે. જ્યારે સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગમાં એક્ઝિક્યુશન સર્વર ઉપર થઈ જાય છે અને એનું આઉટપુટ જે છે એ ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટરમાં સેન્ડ થાય છે અને ત્યાં બ્રાઉઝર જે છે એ વ્યૂ કરે છે. એ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ છે. ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટર ઉપર જ્યાં એક્ઝિક્યુશન થતું હોય તો એને ક્લાયન્ટ સ્ક્રિપ્ટ કહેવાય, સર્વર ઉપર એક્ઝિક્યુશન થતું હોય તો સર્વર સ્ક્રિપ્ટ કહેવાય. ઓકે, client-side scripting generally refers to the class of computer program on the web that are executed client-side by the user's web browser. Okay, so it will be executed on client-side by the user's web browser. Client-side operations are performed on the visitor's computer by the user internet browser to display the web page or as the data is received from the
server. When we are opening any website or any web page, at that time we are connecting to that particular server with use of internet. એટલે કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વેબસાઇટ ઓપન કરાવડાવતા હોય, વેબ પેજ ઓપન કરાવડાવતા હોય ત્યારે ઇન્ટરનેટ થ્રુ આપણે જે તે વેબ સર્વર સાથે કનેક્ટ થતા હોય છે. વેબ સર્વર will send code and client's browser will display it. HTML is interrupted as it is read by the browser, resulting in the display of the web page within the browser. So web browser will first get HTML code, then it will give result to display actual data on the page of browser. એટલે કે પેજ વેબ બ્રાઉઝરનું જે પેજ છે એના ઉપર HTML નું એક્ઝિક્યુટ કરી વેબ બ્રાઉઝર અને આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે કરે છે. Once the page has loaded, HTML cannot be reprocessed without refreshing the page. Once it gives output, it displays output, then if we are changing in HTML, then there will be no effect, because to get effect of that new values, new code, we need to refresh the page again. આપણે એક આપણો પ્રોગ્રામ લખ્યો એમાં જોયું જ હશે કે HTML માં કોડમાં ચેન્જીસ કરી નાખવાથી તરત આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે ચેન્જીસ નથી થઈ જતો. એના માટે થઈને આપણે ફરીથી પેજ રિફ્રેશ કરવું પડે છે. જે નોટપેડની ફાઇલમાં કે ડ્રીમવ્યુઅરની ફાઇલમાં કોડ લખ્યો હોય ત્યાં સેવ કરાવ્યું હોય અને આપણે અહીંયા રિફ્રેશ કરવું પડશે. The visitor's experience on the web page can, however, be enhanced by means of a client-side scripting language. Typically, JavaScript used in conjunction with dynamically HTML and CSS, which enables interactive menu systems, highlighting effects, image effects, data manipulations, and many other actions to be performed on the page without reloading or refreshing the પેજ. આપણે પેજ રીલોડ અને રિફ્રેશ કર્યા વગર આપણને આ બધી ડિફરન્ટ ટાઈપની ઇફેક્ટ્સ મળી રહે એ માટે થઈને જ આપણે HTML ની સાથે લાઈક જાવાસ્ક્રિપ્ટ ને CSS ની બધું યુઝ કરતા જોઈએ છીએ. Client side scripting is a script that is executed by the browser that resides at the user computer. In short, આખા કન્ટેન્ટનું તમે જોવા જાવ તો મેં પહેલા જ કહી દીધું કે આખા કન્ટેન્ટમાં મિનિંગ એટલું જ આવે છે કે ક્લાયન્ટ કોમ્પ્યુટર ઉપર જે એક્ઝિક્યુશન થઈ અને ત્યાં ડિસ્પ્લે કરતું હોય એ બધું ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ કહેવાશે. અને જે સર્વર કોમ્પ્યુટર પર એક્ઝિક્યુશન થઈ અને ડેટા સેન્ડ થતો હશે અને વેબ બ્રાઉઝર જે ડેટા ડિસ્પ્લે કરશે એને આપણે સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ કહેશું. જાવાસ્ક્રિપ્ટ એક આપણે જોઈ ગયા છીએ. સિમિલરલી એવી રીતના VB સ્ક્રિપ્ટ આવે છે અને બીજી ઘણી સ્ક્રિપ્ટ્સ આવે છે ક્લાયન્ટ સાઇડ માટે થઈને પણ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ. Server side scripting is a technique used in website design which involves embedding scripts in an HTML source code, which results in users' request to the server websites being handled by a script running server side before the server responds to the client's request. Means server જે છે ત્યાં કોડ હશે, ત્યાં સ્ક્રિપ્ટિંગ હશે. હવે જ્યારે ક્લાયન્ટ જે છે એ સૌથી પહેલા વેબ પેજ માટે થઈને રિક્વેસ્ટ કરશે. ફર્સ્ટ ક્લાયન્ટ વિલ બી રિક્વેસ્ટ ટુ ધી સર્વર વિથ યુઝ ઓફ ઇન્ટરનેટ. આફ્ટર ધેટ સર્વર વિલ ગેટ રિક્વેસ્ટ. સર્વર સાઇડથી શું પરફોર્મ થશે? સર્વર જે છે એ રિક્વેસ્ટ ગેટ કરશે, જે સ્ક્રિપ્ટિંગ હશે એનું એક્ઝિક્યુશન કરશે, એટલે કે સર્વર ઉપર જ એક્ઝિક્યુશન કરશે અને એ એક્ઝિક્યુશન કરી અને એનું આઉટપુટ જે છે કે જે HTML ફોર્મેટમાં હોઈ શકે અને એ મોકલશે ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટરમાં. ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટર જે છે ડેટા રિસીવ કરશે અને ત્યાર પછી એ ખાલી ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવડાવી દેશે. એટલે કે ત્યાં કોઈ બીજું ચેકિંગ નહીં કરે. એ જે ડેટા આવ્યો છે એ ડેટાનું એક્ઝિક્યુશન કરીને ડિસ્પ્લે કરી દેશે. ઓકે, પણ એનો કોઈ કોડ જે છે એ લાઈક આપણે PHP નો યુઝ કરેલો હોય તો ત્યાં PHP નો આખો કોડ સેન્ડ થતો હશે એવું નહીં હોય, લાઈક HTML. એટલે કે એક્ઝિક્યુશન સર્વર ઉપર થઈ ગયું હશે અને એનો કોડ HTML માં
કે એમાં મોકલાશે અને ક્લાયન્ટ જે છે HTML નું ખાલી એક્ઝિક્યુશન કરશે. સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લાઈક ASP, JSP, ASP એટલે કે એક્ટિવ સર્વર પેજીસ, JSP આવે છે, ASP.NET આવે છે, PHP આવે છે, CGI આવે છે, રૂબી આવે છે. ઘણી બધી સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજીસ છે. એમાંથી કોઈ પણનો યુઝ થઈ શકતો હોય એવું બની શકે. જરૂરી નથી ખાલી PHP જ હોય. PHP ઇઝ નોટ ઓનલી વન ઓપ્શન, દેર આર મેની ઓપ્શન્સ. એના થ્રુ આપણે સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગનો એનો યુઝ કરી શકીએ અને આપણે વેબસાઇટ વેબ પેજ ક્રિએટ કરી શકતા હોય. Server side scripting is executed by the server, and the page that is sent to the browser is produced by the server side scripting. એટલે કે જે ક્લાયન્ટને પેજ મોકલાય છે એ સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ જે કોડ લખેલો છે એક્ઝિક્યુટ થઈ અને પછી મોકલાયેલો છે. ઓકે, તો આ છે ક્લાયન્ટ સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ ઓર ક્લાયન્ટ સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ એન્ડ સર્વર સ્ક્રિપ્ટ લેંગ્વેજ. આપણે આ લેક્ચરમાં આટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આગળનો ટોપિક જે છે એ કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.